ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां पुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासु रूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारी कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 8ാമത്തെ അധ്യായം 117ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. प्रभु कहे लागी आलय आलामा तोमाश स्थाने से सब तत्व वस्तु हैला मोर ज्ञाने। प्रभु कहे स्थाने After hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu said to Ramananda Rai, that for which I have come to your residence has now become an object of truth in my knowledge. അപ്പോൾ എന്തിനാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അത് സബലീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സാർത്ഥകമായി. That for which I have come to your residence has now become an object of truth in my knowledge. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്? ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ദ സുപ്രീം ഗോഡ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ആ പെർഫെക്ഷൻ, അതിൽ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് രാമാനന്ദ റായി കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം മുതൽക്ക് ഗോപികമാരുടെ ആ മാധുര്യരസം, പിന്നെ രാധാറാണിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയിട്ടുള്ള ആ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചു ആര്? രാമാനന്ദ റായി. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സംവാദം. അപ്പോൾ വളരെ ലോവർ ലെവലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് റെൽമിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഏബേസെ ജാനിലൂൺ സാധ്യ സാധന നിർണയ ആകെ ആര ആചേക്കിച്ചു സുനിതേ മനഹയ. സദ്യ സാധന നിർണയ ആകെ ആര ആചേക്കിച്ചു സുനിതേ മനഹയ. Now I have come to understand the sublime goal of my life and the process of achieving it. Nevertheless, I think that there is something more ahead and my mind is deciding to have. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് യെസ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സബ്ലൈം ഗോൾ, ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഗോൾ, അവിടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആ ഏറ്റവും ആ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആ ലക്ഷ്യം, ഓക്കെ, ആ ഗോളിൽ ഞാൻ എത്തി, അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിന്റെ പ്രോസസ്സും മനസ്സിലാക്കി. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു
ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോവാം. എന്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് രാമാനന്ദാറായിക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. കൃഷ്ണേര സ്വരൂപ കഹ രാധാര സ്വരൂപ രസ കോൺ തത്വ പ്രേമ കോൺ തത്വരൂപ. കൃഷ്ണേര സ്വരൂപ കഹ രാധര സ്വരൂപ രസ കോൺ തത്വ പ്രേമ കോൺ തത്വ രൂപ. Kindly explain the transcendent features of Krishna and Srimati Radharani. Also explain the truth of transcendent mellows and the transcendent form of Namaste. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ, എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പരമസത്യം, ആ രസത്തിന്റെ പരമസത്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. കൃപാ കരിയേ തത്വ കഹാ താമാരേ തോമാ ബിനാ കെ ഹൈ ഇഹാ നിരൂപിതേ നാരേ. कृपा करिए Kindly explain all these truths to me, but for years of none can ascertain. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ വിവരിച്ചിട്ട് പറയാം. അങ്ങയല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത്രയും വിവരമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. രായ കഹേ ഇഹാമി കിച്ചു നാ ജാനി തുമി യേ കഹാവോ സെ കഹി അമി ബാണി. ഏഹാമി കിച്ചു ന ജാനി തുമി യേ കാഹോ സേ കാഹി അമി വാണി. രാമൻദാസ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, അങ്ങാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ശ്രീ രാമൻദാസ് റിപ്ലൈ, I do not know anything about this. I simply vibrate the sound, you make me speak. എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നല്ല, ഞാൻ എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ്, എന്താണ് പറയുന്നത്, അങ്ങ് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അങ്ങാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. തോമാര ശിക്ഷായ പാടി എന്ന സുഖ പാഠ സാക്ഷാത് ഈശ്വര തുമി കെ ബുझे तुम्हारा नाता. तुम्हारा शिक्षाया पाड़ी है ना सुखा पाटा सका എന്താണ് രാമൻ പറയുന്നത്? ഐ സിംപ്ലി റിപ്പീറ്റ് ലൈക്ക് എ പാരറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യു ഹാവ് ഗിവൻ ടു മീ. ഒരു തത്ത എങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഞാൻ അനുകരിക്കുകയാണ്. അതായത് അങ്ങ് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്റെ കഴിവല്ല അവിടെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. യു ആർ ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അങ്ങാണ് ദിവ്യ പരമപുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ അല്ലെ. യു ആർ ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്. ഹൂ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഡ്രാമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ്? ഈ നാടകം, അങ്ങ് കളിക്കുന്ന നാടകം ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ആ ഭഗവാൻ എഴുതിയ തിരക്കഥയിൽ ഇവരെല്ലാം അഭിനേതാക്കളാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം അവരുടെ ആ റോള് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ രാമാനന്ദറായി പറയുന്നത്. ഹൃദയ പ്രേരണാക്കാര ജീവായ കഹവാണി की कहिया भाले मंद किचु विनाय जानी. हृदय प्रेरणा जिह्वाया कहुवाणी की काहिए बाला मंदा किचु न जानी. ഹൃദയ പ്രേമരക്കര, അതായത് എന്റെ ഹൃദയത്തില് ഇരുന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ തരാണ്. ജിഹ്വായ കഹവാണി, അപ്പോ നാവിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അത് പറയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കഹിയ ബാല മന്ദ കിച്ചുവിന ജാനി. അപ്പോ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് കഹിയ ബാല മന്ദ, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, ബല നല്ലതും ചീത്തയും. കിച്ചു സംതിങ് നോട്ട്, ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ പറയുന്നത് അറിയില്ല. അങ്ങ് എന്താണോ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എന്റെ നാവ് മുഖേന പറയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യു ഇൻസ്പയർ മീ വിത്തിൻ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് മീ സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ ടങ്. ഐ ഡു നോട്ട് നോ വെദർ ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് വെൽ ഓർ ബാഡ്ലി. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങ് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലെ അത് പ്രകാരം ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാണ്. प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी भक्ति तत्व नाही जानी मायावादे भाषी.
പ്രഭു പറയുന്നത് മായാവതി അമിത സന്യാസി, ഞാനൊരു മായാവതി സന്യാസിയാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാൻ കാരണം? അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് അവരിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഒരു മായാവതി സന്യാസിയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഭക്തി തത്വ നഹി ജാനി മായാവാദേ ഭാഷി. അതായത് മായാവതികൾക്ക് ഭക്തി തത്വം അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I am a Mayavadi in the renounced order of life, and I do not even know what transcendent loving service to the Lord is. ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയോ പ്രേമത്തിനെ പറ്റിയോ ഭക്തി രസത്തിനെ പറ്റിയോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഐ സിംപ്ലി ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ഓഫ് മായാവാദ ഫിലോസഫി. അതായത് മായാവാദ ഫിലോസഫിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, അതിൽ ഞാൻ നീന്തി കളിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെന്താ പറയാ? ഇതിനെന്താണ് പറയാ? സർക്കാസം. സർക്കാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവാദി സന്യാസിയാണോ? അല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അവിടെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു കാരണം മായാവാദ സന്യാസി എന്ന ദീക്ഷ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സന്യാസം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മായാവാദ ഫിലോസഫിയിലാണ് എനിക്കറിയാം, അതിൽ ഞാൻ നീന്തി കളിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവഭൗമ സംഗേ മോര മന നിർമ്മലഹായില കൃഷ്ണ ഭക്തി തത്വ കഹ താൻഹാരെ പൂച്ചില. കൃഷ്ണ ഭക്തി തത്വ കഹേ തൻഹാരെ പൂച്ചില. Due to the association of Sarvabhauma Bhattacharya, my mind became enlightened. Therefore, I asked him about the truths of transcendent loving service to Krishna. അപ്പോൾ ഞാനും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യയും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് എൻലൈറ്റൻഡ് ആയി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറ്റി ആരാഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേൻഹോ കഹേ ആമീനാഹി ജാനി കൃഷ്ണ കഥ സാബേ രാമാനന്ദ ജാനെ തേനോ നാഹി ഏതാ. തേനോ കഹേ ആമീനാഹി ജാനി കൃഷ്ണ കഥ സബേ രാമാനന്ദ ജാനെ തേനോ നാഹി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റേ ഭട്ടാചാര്യോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, രാമാനന്ദറായോട് പോയി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, Sarvabhauma Bhattacharya told me, I do not actually know about the topics of Lord Krishna. They are all known only to Ramananda Rai, but he is not present here. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന്? രാമാനന്ദ റായി ആണ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇതെല്ലാം ഈ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ലീലകളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ആദ്യം മായാവാദ ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളല്ലേ പ്രഭു, അതുകൊണ്ടാണോ? അതന്നെ, അദ്ദേഹം മായാവാദ ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണലീലകളെ പറ്റി അധികം അറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത് തത്വസിദ്ധാന്തം, തത്വവാദികളാണത്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളിൽ അധികം ഇതില്ല. തത്വവാദി, ജ്ഞാനിയാണ്, ഭക്തനല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശരിക്കാണ് പറയുന്നത്. രാമാനന്ദറായ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിന് അവിടുത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് രാമാനന്ദറായി പോയി കാണാൻ വേണ്ടി. തോമാര ധാനി ആയിലാന തോമാര മഹിമ സുനിയ തുമ്മി മോരെ സ്തുതിക്കാര സന്യാസി ജാനിയ. तुम्हारा तानी आइला तुम्हारा महिमा सुनिया तुम्ही मोरा स्तुतिकारा सन्यासी जानिया. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, after hearing about your glories, I have come to your place, but you are offering me birds of praise out of respect for a sannyasi, one in the renounce of it. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങേ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേ വന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ വേഷം കണ്ടിട്ട്, അതായത് സന്യാസി വേഷം കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരു റിനൗൺസിയന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that a mundane person being enriched by mundane opulences must always know that the transcendental opulences of the advanced devotees are far more important than the material opulence of a person like himself. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? അതായത് എത്ര തന്നെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി,
ഓക്കെ, അവര് മറ്റുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റൽ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വണങ്ങണം. അഡ്വാൻസ് ഡിവോട്ടീസ് ആർ ഫാർ, അവർ എത്രയോ മീതെയാണ്, അതായത് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ഡിവോട്ടീസ് ഫാർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഓപ്പുലൻസസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ഹിംസെൽഫ്. A materialistic person with material opulences should not be very proud or puffed up before a transcendent devotee. If one approaches a transcendent devotee on the strength of one's material heritage, opulence, education, beauty, and does not offer respect to advanced devotee of the Lord, the Vaishnava devotee may offer formal respects to such a materially perfect person, but he may not deliver transcendent knowledge to. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സന്യാസിയെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു ശരിക്കുള്ള സന്യാസിയെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആര് തന്നെ ഇവിടെ അവരെ ഒബേസൻസസ്, അവരെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഭൗതിക തലത്തിൽ എത്ര ഉയർന്ന നിലയിലായാലും ശരി, ഓക്കെ, അത് മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പുലൻസ് കൊണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കും, റിച്ച് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും, സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, പവർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു സന്യാസി വരുമ്പോൾ സന്യാസിയാണ് എപ്പോഴും അവര് നമിക്കേണ്ടത്, അവര് സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പഫ്ഡ് അപ്പ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആരും മെറ്റീരിയലി പഫ്ഡ് അപ്പ് പേഴ്സൺസ്, ബട്ട് ഹി മേ നോട്ട് ഡെലിവർ ട്രാൻസെൻഡന്റ് നോളജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി, ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടില്ല, അവർ പകർന്നു തരില്ല. Indeed, the devotee sees him as a non-Brahmana or Sudra. Indeed, the devotee sees him as a non-Brahmana or Sudra. Such a puffed up person cannot understand the science of Krishna. A proud person is deceived in transcendental life, and despite having attained a human form, will again glide into hellish condition. By his personal example, Sri Chaitanya Mahaprabhu explained how one should be submissive and humble before a Vaishnava, even though one may be situated on a high platform. Such is the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu as the Acharya of the world, supreme spiritual master and teacher. അപ്പൊ നമ്മള് അവരുടെ എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ കണ്ടാൽ അവർ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പുലൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശരി, അതല്ല നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്, അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റീസ്. ആ സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ യാതൊരു വിഘ്നങ്ങളും വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമസ്കരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുള്ള ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 128. ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകം കേട്ടോ. കീബാ വിപ്ര കീബാന്യാസി ശൂദ്ര കേനാനായ ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത സേ ഗുരു ഹായ. ശൂദ്ര കേനാനായ ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത സേ ഗുരു ഹായ. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഭാത പർപ്പുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ, രാമാനന്ദറായ് ഒന്നാമതൊരു ശൂദ്രനാണ്, ഒരു മിനിസ്റ്ററാണ്, ഒരു ശൂദ്ര ലെവലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ജോലിയാണ് ഗവൺമെന്റില്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വളരെ ഓപ്പുലന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാര്. വേദിക് മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പല്ലക്കിലാണ് കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ വളരെ ഓപ്പുലന്റ് ആണ്. കിങ് പ്രതാപ് രുദ്രയുടെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, വളരെ ഹൈ പൊസിഷനാണ് അന്ന് ആ മദ്രാസ് റീജിയനില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, പക്ഷെ അതേസമയം അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ആരാണ് ഒരു ഗുരു? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കിബ വിപ്ര. ഓക്കെ, വിപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ. കിബന്യാസി, ഓക്കെ, അതായത് സന്യാസി. ശൂദ്ര, ഒരു ശൂദ്രൻ. അതായത് ഒരാള് വിപ്ര പണ്ഡിതനായിക്കോട്ടെ, സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, ശൂദ്ര ആയിക്കോട്ടെ. കേനനായി, ഏതായിരുന്നു ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേദ. ആരാണ് കൃഷ്ണ തത്വത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്നത്? സേ ഗുരുഹായ്, അദ്ദേഹമാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ശൂദ്രനാണായിക്കോട്ടെ, സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, പണ്ഡിതനായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഗുരു ആവാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേദ, കൃഷ്ണ തത്വത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഗുരുവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് സന്യാസിക്ക് ഗുരുവാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രന് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്റെ ഗുരുവാകാമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവര് പണ്ഡിതനായിക്കോട്ടെ,
ശൂദ്രനായിക്കോട്ടെ സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ യോഗ്യത. യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം, ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണ തത്വ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനാണ് യോഗ്യത ഗുരു ആവാനുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് കിബ വിപ്ര കിബാന്യാസി ശൂദ്രക്കേനായി ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത സേ ഗുരു ഹായ്. Whether one is a Brahmana, a sannyasi or Shudra, regardless of what he is, he can become a spiritual master if he knows the science of Krishna. അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു ആവാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗുരു ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. സോ ദിസ് വേഴ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് പല ആൾക്കാരും ഈ കൃഷ്ണാവബോധം തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പല കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണാസ് ഒബ്ജക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നു. ഫോറിൻ ഡിസൈപ്പിൾസ് പ്രഭുപാദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ സന്യാസം എടുത്തു, ബ്രഹ്മചാരികളായി, ആചാര്യന്മാരായി, ഓക്കെ, ഗുരുവായി. എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ ലാൻഡിൽ ജീവിച്ച മ്ലേച്ഛന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ യവനന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാം സന്യാസം എടുക്കുന്നത്? അവരെങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാരാവുന്നത്? അവർ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിട്ടല്ലോ, ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സന്യാസി ആവുന്നതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇത് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണത്. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ സന്യാസി ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സന്യാസി ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സന്യാസി ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസി ആവുന്നത്? ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സന്യാസി ആവാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗുരു ആവാം. എന്താണ് യോഗ്യത? He knows the science of Krishna. He knows the science of Krishna. ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത, ഇതാണ് അതിന്റെ യോഗ്യത. അത് സന്യാസിയാലും ശരി കുഴപ്പമില്ല, ശൂദ്രനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബ്രാഹ്മണ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിന്റെ യോഗ്യത ഏ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത, ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പറയുന്നത് ആർക്കും ആണെങ്കിൽ, പക്ഷെ യോഗ്യത ഇതാണ്. സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, സയൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് പ്രകാരം ജീവിക്കും ചെയ്യണം. തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി അവരെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. This verse is very important to the Krishna conscious movement. In his Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that one should not think that because Sri Chaitanya Mahaprabhu was born a Brahmana and was situated in the topmost spiritual order as a sannyasi, it was improper for him to receive instruction from Srila Ramananda Rai, who belonged to his Shudra caste. Right. Ramananda Rai ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഒരു സന്യാസിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൂദ്ര കാസ്റ്റിലുള്ള, ആ ശൂദ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള രാമാനന്ദ റായുടെ അടുത്ത് ഈ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലത്തിലുള്ള ആ സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാമാനന്ദ റായുടെ അടുത്ത്? അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കാൻ വേണ്ട എന്തിനാണ്? അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഈവൻ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയും കൂടി, കാരണം രാമാനന്ദായി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ശൂദ്രനായിക്കോട്ടെ, ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, സയൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഈ ജ്ഞാനം ചോദിച്ചറിയുന്നത്. It was improper for him. To clarify this matter, Sri Chaitanya Mahaprabhu informed Ramananda Rai that knowledge of Krishna consciousness is more important than caste. അപ്പോ വർണ്ണം വർണ്ണത്തിനേക്കാളും എത്രയോ ഉപരിയാണ് നോളജ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവിടെ ഏത് വർണ്ണം അല്ല, ശൂദ്രനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണോ വൈശ്യനാണോ എന്നല്ല ഇവിടെ കാര്യം. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് അറിയോ, അതാണ്. In the system of Varnashrama Dharma, there are various duties for the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Actually, the Brahmana is supposed to be the spiritual master of all other Varnas or classes. But as far as Krishna consciousness is concerned, everyone is capable of becoming a spiritual master, because knowledge in Krishna consciousness
ഈസ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് സോൾ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞതിന് എന്താണ് ഉദാഹരണം? Knowledge in Krishna consciousness is on the platform of spirit soul. അല്ലാണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. നമ്മുടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് മൂവ്മെന്റില് ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ല എല്ലാ ഗുരു ജനങ്ങളും. ആണോ? ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണോ? അല്ല. അതില് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ഹിന്ദുക്കളുണ്ടാവും, ഇസ്ലാം മതക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനലി. അവരെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാരായി. അല്ലേ? കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത, കൃഷ്ണന്റെ സയൻസ് മനസ്സിലാക്കി അവര് ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വർണ്ണം യാതൊരു റോളും ഇല്ല വർണ്ണത്തിന്. അപ്പൊ എന്താണ് മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ? ആസ് ഫാർ ആസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഈസ് കൺസേൺ, എവരിവൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് എ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവാം. ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് അല്ല, ഇന്ന ആൾക്ക് ഗുരു ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ശൂദ്രനാവാം, വൈശ്യനാവാം, ക്ഷത്രിയനാവാം, ബ്രാഹ്മൺ അതാണ് റൈറ്റ്. ഹരേ ക്ഷമാജി. ശരണി മാതാജി. അതൊക്കെ ആയി ടച്ച് ആയതാ ബ്രോ. ഹരി സോറി. എന്താ പറഞ്ഞ? ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈറ്റ് പോണു. എന്റെ ടച്ച് ആയതാ അത്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവാം, പക്ഷെ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അത് ശൂദ്ര, വൈശ്യ, ക്ഷത്രിയ, ബ്രാഹ്മണ ഒന്നും ഒരു യോഗ്യത അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു സ്പ്രെഡ്, പിന്നെ അതുമല്ല, ഈസ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് സോൾ. നോളജ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അത് external level la, not on the bodily platform. It is on the platform of spirit soul. To spread Krishna consciousness, one need only be cognizant of the science of the spirit soul. It does not matter whether one is a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Grahasa, or whatever. If one simply understands this science, he can become a spiritual master. അപ്പൊ ഈ വൺ നീഡ് ഓൺലി ബി കോഗ്നിസന്റ്, മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഈ സ്പിരിറ്റ് സോളിന്റെ സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട്, ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് സോൾ, അതിന്റെ എന്താണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ, ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് സോൾ. It does not matter, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Grahasa, whatever. If one simply understands this science, he can become a spiritual master. It is stated in the Hari Bhakti Vilasa that one should not accept initiation from a person who is not in the Brahmanical order, if there is a fit person in the Brahmanical order present. Hari Bhakti Vilasile ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഒരാള് ദീക്ഷ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡറിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫിറ്റ് പേഴ്സൺ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിറ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് മെന്റ് ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഓവർലി ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദ മണ്ടൈൻ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ഇസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു റിമെയിൻ ഇൻ മണ്ടൈൻ ലൈഫ്. ഇത് ആർക്കാണ് അപ്ലിക്കബിള്? ടോട്ടലി ഭൗതികവാദികൾ, ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണത്. അതിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. If one understands the truth of Krishna consciousness and seriously desires to attain transcendent knowledge for the perfection of life, he can accept a spiritual master from any social status, provided the spiritual master is fully conversant with the science of Krishna.
അപ്പൊ അതിനാണ് ആ ഉദാഹരണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം രാമാനന്ദരായി ഇരുന്ന് ഈ ജ്ഞാനം തേടുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ അല്ല, മറിച്ച് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്താണ് ആ ഫുള്ളി കോൺവേഴ്സന്റ് വിത്ത് സയൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, നന്നായിട്ട് അത് ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also states that although one is situated as a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Vanaprastha, Grihastha or Sannyasi, if he is conversant in the science of Krishna, he can become a spiritual master as Vartma, Pradarshaka Guru, Diksha Guru or Shiksha Guru. എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഗുരുക്കളുടെ എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരെങ്കിലും പറയാം. എന്താണ് വർത്തമ പ്രദർശക ഗുരു? നമുക്കിപ്പോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്ന ഗുരുസ് അങ്ങനെയാണോ പ്രഭു? വഴികാട്ടിയല്ലേ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുരു. നമുക്ക് വഴികാട്ടി തരുന്ന, മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലേക്ക് വരാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ പോവാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ആളെ കണ്ടു, വഴി ചോദിച്ചു, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അല്ല, ആ വഴി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്താണ് ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിള്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുക അവിടെ കൂടി കയറിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി, അവിടെ ചെന്നു, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പതുക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. നമ്മളൊരു ഡിവോട്ടിയെ മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആരാണത് കാണിച്ചെന്ന് ആ വ്യക്തി നമ്മളുടെ വർത്തമ പ്രദർശക ഗുരുവായി. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നമുക്ക് വഴി കാട്ടി തന്ന ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലായിരിക്കില്ല, നിർബന്ധമില്ല. അയാളത് പറഞ്ഞൊന്ന് വിട്ടു, അയാൾ ചിലപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അയാളാണ് നമ്മളെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ, അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മളെ ആരാണ് കണക്ട് ചെയ്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് വർത്തമ പ്രദർശക ഗുരു എന്ന് പറയാം. ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആവും അല്ലേ? ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആവും അല്ലേ? ഒരു മെസ്സേജ് മതി. ആരാണോ ആ മെസ്സേജ് ആ കാരണമായിരിക്കും നമ്മള്, അത് മതി. ചില ആൾക്കാരെ ആ വർത്തമ പ്രദർശക ഗുരു നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾക്ക് അത് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെ എപ്പോഴും അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു, നമ്മളെ നർച്ചർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണ് വർത്തമാന അല്ലെങ്കിൽ പദപ്രദർശക ഗുരു എന്നും പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണ്? ശിക്ഷാഗുരു. ശിക്ഷാഗുരു നമ്മളെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കാം, 1, 2, 3 ഒക്കെ ആവാം, ഒന്നാവാം. ദീക്ഷാഗുരുവും ശിക്ഷാഗുരു ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ നർച്ചർ ചെയ്യും, നമ്മളെ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിൽ എപ്പോഴും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ശിക്ഷാഗുരു. പിന്നെ ദീക്ഷാഗുരു, ഈ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദീക്ഷാഗുരു. അപ്പൊ ഈ ദീക്ഷാഗുരു ആണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കും കൃഷ്ണനിലേക്കും അടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 ഗുരു: വർത്തമ പ്രദർശക ഗുരു, ദീക്ഷാഗുരു or ശിക്ഷാഗുരു. The spiritual master who first gives information about spiritual life is called Vartama Pradarshaka Guru. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ the spiritual master who initiates according to the regulations of the Shastras is called Diksha Guru, and the spiritual master who gives instructions for elevation is called the Shiksha Guru. Factually, the qualifications of a spiritual master depend on his knowledge of the science of Krishna. എന്താണ് യോഗ്യത? നമ്മളുടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ വെദർ ഈസ് എ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, സന്യാസി ഓർ ശൂദ്ര. അത് യാതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. ദിസ് ഇൻജങ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഇൻജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ശാസ്ത്രാസ് ഇൻ ദ പത്മപുരാണ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻജക്ഷൻ, ഈ വിധികള്, ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിപരീതമല്ല. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ന ശൂദ്ര ഭാഗവത ഭക്ത
तेऽपि भागवतो समा सर्ववर्णेषु ते शूद्रा येन भक्त जनार्दने. One who is actually advanced in spiritual knowledge of Krishna is never a Shudra, even though he may have been born in a Shudra family. അപ്പോൾ ഒരു ശൂദ്രന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശൂദ്രനല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. However, even if a Vipra or a Brahmana, Vipra എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ളത്, ബ്രാഹ്മണൻ പണ്ഡിതൻ എന്നൊക്കെ പറയാം, is very expert in his 6 Brahmanical activities. Patana, Patana, Yajana, Yajana, Dana, Pradigraha. ഇത് എവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരിക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. 6 ബ്രാഹ്മണിക്കൽ. പഠന, പാഠനം, പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക. യജന, യാചന. എന്താണ് യജന, യാചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവര് കിട്ടണ ഇതുകൊണ്ട് പൈസ കൊണ്ട് ജീവിക്കണം, യാചിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ പ്രഭു? അതാണോ? വേദങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അത് വേറെ ഇതില്ല. അത് ദാന, അത് വേറെ. ദാനം അത് കൊടുക്കല് വാങ്ങല്. എന്താ പ്രഭു യാചന പറഞ്ഞ? യജന, യാചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ആക്ച്വലി മറന്നു അതിന്റെ എക്സാക്ട്ലി. യജന, യാചന എന്താണ് ഓർമ്മ? പഠിക്കല്, പഠിപ്പിക്കല്, ദാനം കൊടുക്കല്, ദാനം പ്രതിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മേടിക്കല്. മറ്റത് യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജിക്കുക എന്നാ പ്രഭു. വേർഷിപ്പാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. യജിക്കുക, പൂജിക്കുക. യജന്തി, അതെ. അപ്പൊ വേർഷിപ്പ്, പഠിപ്പിക്കല്. യജനം, യാഗം ചെയ്യലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് പ്രഭു. മലയാളത്തിലുണ്ടോ മാതാജിയുടെ അടുത്ത്? അതെ, യജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗം ചെയ്യൽ. അപ്പൊ വേർഷിപ്പ്. പൂജയെന്നും ഉണ്ട്, യാഗം ചെയ്യലെന്നും ഉണ്ട്. അതിനെ പൂജ, വർഷിപ്പ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പഠനം നമ്മൾ പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക. വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക, വർഷിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, പ്രതിഗ്രഹം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ വെൽ വേഴ്സ് ഇൻ ദ വേദിക് ഹിംസ്. വേദിക് മന്ത്രങ്ങളിലും നല്ല പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. He cannot become a spiritual master unless he is a Vaishnava. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും ശരി, സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനാവണം. ഇതെല്ലാം അതായത് എല്ലാ 6 ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞ പഠന, പാഠന, യജന, യാചന, ദാന, പ്രതിഗ്രഹ എല്ലാം ഉണ്ടായാലും ശരി, വൈഷ്ണവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് വൺ ഈസ് ബോൺ ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ചണ്ടാലാസ്. എന്താണ് ചണ്ടാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണോ പ്രഭു? താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ഡോഗ് ഈറ്റേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി. ഡോഗിന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നു, പട്ടി മാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലാണെന്ന് പറയുന്നത് മാംസം കഴിക്കുന്നത്. ചണ്ടാലാസ്. Yet he is well versed in Krishna consciousness. He can become a Guru. അപ്പൊ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ he can become a Guru. These are the Shastric injunctions, and strictly following this injunction, Sri Chaitanya Mahaprabhu as a Grahastha named Sri Vishwambara was initiated. Following this injunction, Sri Chaitanya Mahaprabhu as a Grahastha named Sri Vishwambara was initiated by a sannyasi guru named Ishwarapuri. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസി ഗുരു ആരായിരുന്നു? ഈശ്വരപുരി. സന്യാസി ഗുരു അല്ലല്ലോ. These are the Shastra instructions, and strictly following this instruction. സ്വീകരിച്ചു പ്രഭു. ഈശ്വരപുരി എന്ന സന്യാസി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ദീക്ഷ എന്നായിരിക്കുന്നത്
Okay. Initiated by a sannyasi guru, name is okay, മനസ്സിലായി. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്തു. Right. Similarly, Sri Nityananda Prabhu was initiated by Madhavendra Puri. Okay. Nityananda Prabhu ആരാണ്? Balram. Okay, that's expansion. Balram in Nityananda. Nityananda Prabhu was initiated by Madhavendra Puri. Madhavendra Puri ആരായിരുന്നു ഈശ്വരപുരിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു. ഗുരുവാണോ? ഗുരുവാണ്. ഗുരുവാണ്. Nityananda Prabhu was initiated by Madhavendra Puri. So ഈശ്വരപുരിയുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്ര പുരി. അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നു. So according to others, മാതാജി പ്രഭുജി കേശവ ഭാരതി അതായിരുന്നു പ്രഭു. അതാണ് സന്യാസം കൊടുത്തത്. അതാ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. സന്യാസം കൊടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സന്യാസം കൊടുത്ത് കേശവ ഭാരതി. അത് മായാവതി സമ്പ്രദായത്തിനായിരുന്നു. Okay, Sri Nityananda Prabhu was initiated by Madhavendra Puri, a sannyasi. അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നു. According to others, however, he was initiated by Lakshmi Tirtha. ആരാണ് ഈ ലക്ഷ്മി തീർത്ഥ അറിയോ? ഇല്ല പ്രഭുജി. ലക്ഷ്മി തീർത്ഥ ആയിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ 12 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ലക്ഷ്മി തീർത്ഥയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. അക്കോർഡിംഗ് ടു അതേഴ്സ്. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു മാധവേന്ദ്ര പുരിയാണ്. Advaita Acharya, although a Grahastha, was initiated by Madhavendra Puri. Advaita Acharya Guru Madhavendra Puri. And Sri Rasikananda, although born in a Brahmana family, was initiated by Sri Shyamananda Prabhu. Was not born in a caste Brahmana family. There are many instances in which a born Brahmana took initiation of a person who was not born in a Brahmana family. If endadu parayunna churukkathile appo Brahmananu മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിക്ക് മാത്രമേ ഗുരു ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര് തന്റെ താഴെയുള്ള വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ആണോ? who was not born in a caste Brahmana family. ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു ആർക്ക്? രസികാനന്ദ പ്രഭു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭു who was not born in a caste Brahmana family എന്നിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മുടെ നിലനിന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും സന്യാസിമാരും ആയിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറെ ബാബാജിമാരായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ആരായിരുന്നു അടുത്തത്? ബാബാജിമാരായിരുന്നു. ഗൗർ കിഷോർ ബാബാജി മഹാരാജ് ബാബാജിമാരായിരുന്നു. അവരൊന്നും സാഫ്രൻ ക്ലോത്ത് അല്ല, സാഫ്രാൻ അല്ല. പക്ഷെ ബാബാജിമാര് സന്യാസിമാരുടെയും മീതാണ്. പരമഹംസാസാണ് അവര്. പ്രഭു അവരിപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആ ഇതാണോ ഒരു ഇതില് പരമ്പര സിസ്റ്റം ഇല്ലേ? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ബാബാജി? വൈഷ്ണവ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവാസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ലീനേജിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അതിൽ നോക്കിയാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ നോക്കിയാൽ മതി, ആ 32 അതിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നൊക്കെ കാണും. ഓക്കെ, അതിന് ഈശ്വരപുരി കാണും, എല്ലാം കാണും. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. So the Brahmanical symptoms are explained in Srimad Bhagavatam, wherein it is stated, Yasya yal lakshanam proktam pumso varnabhi vyanjagam yad anyatrapi drishyeta tattenaiva vinirdiset. If a person is born into a family but has all the qualities of a spiritual master, he should be accepted not only as a Brahmana but as a qualified spiritual master also. Srimad Bhagavatam. If a person is born in a Shudra family
but as all the qualities of a spiritual master. He should be accepted not only as a Brahmana, but as a qualified spiritual master also. This is also the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura therefore introduced the sacred thread ceremony for all Vaishnavas according to the rules and regulations. അപ്പോൾ അത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാണ് ഈ ത്രെഡ് സെറിമണി, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാർക്കും കൊണ്ടുവന്നത്, നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പൊ അത് ഏത് വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നില്ല, അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായാൽ യു ക്യാൻ ബി സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്, ബ്രാഹ്മണിക്കലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ്. വൈഷ്ണവൻ ആവണം എന്നുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം. സംടൈംസ് എ വൈഷ്ണവ ഹു ഇസ് എ ഭജനാനന്ദി ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ സാവിത്ര സംസ്കാര സൈക്കിൾ. എന്താണ് ഭജനാനന്ദി? എന്താണ് ഗോഷ്ഠിയാനന്ദി? ഭജനയിൽ മാത്രം മുഴുകിയിട്ട് ഹരിനാമജപത്തിന് മാത്രം മുഴുകിയത് ഭജനാനന്ദി. ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി രണ്ടുള്ളത്, പ്രചാരണം. എന്താണ് ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പ്രചരണം എല്ലതും കൂടെ വരുന്നത്. പരബ്രജാക്കാചാര്യന്മാര് മറ്റേതൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന അവര് മാത്രം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സംടൈംസ് എ വൈഷ്ണവ ഹു ഇസ് എ ഭജനാനന്ദി ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ സാവിത്ര സംസ്കാര സേക്രഡ് ത്രെഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ. ചിലപ്പോൾ അവർ എടുക്കാറില്ല ചില സമയത്ത്. ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ that this system should be used for preaching work. There are two kinds of Vaishnavas, Bhajananandi and Goshtianandi. A Bhajananandi is not interested in preaching work, but a Goshtianandi is interested in spreading Krishna consciousness. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദിയാണ്. അതായത് പരിവ്രജാക്കാചാര്യൻ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, പ്രീച്ച് ചെയ്യുക. Is interested in spreading Krishna consciousness to benefit the people and increase the number of Vaishnavas. The Vaishnavas understood to be above the position of a Brahmana. As a preacher, he should be recognized as a Brahmana. Otherwise, there may be a misunderstanding of his position as a Vaishnava. However, a Vaishnava Brahmana is not selected on the basis of his birth, but according to his qualities. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടാണ്. Unfortunately, those who are unintelligent do not know the difference between a Brahmana and a Vaishnava. They are under the impression that unless one is a Brahmana, he cannot be a spiritual master. For this reason only, Sri Chaitanya Mahaprabhu makes the statement in this verse, Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kenanai, Ye Krishna Tattva Veta Se Guru Hai. If one becomes a guru, he is automatically a Brahmana. Sometimes a caste guru says that Ye Krishna Tattva Veta Se Guru Hai means that one who is not a Brahmana may become a Chiksha Guru or a Vartma Pradasya Guru, but not an initiator Guru. Anganim avru misinterpret cheyunnu parayum. According to such caste gurus, birth and family ties are considered foremost. Avarku janmam kondu Brahmana irikkanam. Nale avaru accept cheyidu. However, the hereditary consideration is not acceptable to Vaishnavas. The word Guru is equally applicable to the Vartma Pradasya Guru, Shiksha Guru, and Diksha Guru. Unless we accept the principle enunciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, this Krishna consciousness movement cannot spread all over the world. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് സ്പ്രെഡ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ അത് നടപ്പിലാവാനും പറ്റില്ല. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu's intention, Prithvide Ache Yata Nagradi Grama Sarvatra Prajara Haibe Moranama. Prithvide Ache Yata Nagradi Grama Sarvatra Prajara Haibe Moranama. Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult must be preached all over the world. അതായത് ഈ പൃഥ്വിയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രചാര സർവത്ര എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം. ആയിബേ മോരനാമ. ആയിബേ മോരനാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ നാമസങ്കീർത്തനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു's cult
must be preached all over the world. This does not mean that people should take to his teachings and remain Shudras or Chandalas. As soon as one is trained as a pure Vaishnava, he must be accepted as a bona fide Brahmana. This is the essence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's instructions in this. അപ്പൊ നമ്മള് ശൂദ്രന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, ചണ്ടാലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, നമ്മള് വൈഷ്ണവന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ആ യോഗ്യതകളെല്ലാം ആർജിച്ചെടുക്കണം, അത് പ്രകാരം ജീവിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഏത് വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി ഗുരു ആവാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്തത് 129. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? 117. 117. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 117 129 അല്ലേ? അതെ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.